عقائد کو بھی نقصان ہے اور معاشرے کو بھی نقصان ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ والوں سے قریب ہو جائیں، خاقان خدا سے قریب ہو جائیں، بزرگان دین سے قریب ہو جائیں، اس لیے کہ یہ قربت وہ قربت ہے کہ اس قربت میں آ کر عقائد کا بھی تحفظ ہو جاتا ہے، معاشرے کا بھی تحفظ ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں کے دربار سے صرف تحفظ ہی نہیں ملتا، بلکہ کھلے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ دنیا میں ایسا کچھ ہے ہی نہیں کہ جو ان کے دربار سے نہ ملتا، وہ کوئی نعمت ہے ہی نہیں، ایسی کوئی چیز دنیا میں ہے ہی نہیں جو اللہ والوں کے دربار سے نہ ملتی۔ بولو بھائی، یہ وہ دربار ہیں کہ جہاں سے اسلام ملتا ہے، یہ وہ دربار ہیں کہ جہاں سے قرآن ملتا ہے، یہ وہ دربار ہیں کہ جہاں سے ایمان ملتا ہے، یہ وہ دربار ہیں کہ جہاں سے گھر بار ملتا ہے، یہ وہ دربار ہیں کہ جہاں سے اولاد ملتی ہے، یہ وہ دربار ہے کہ قسم اس رب ذوالجلال کی اگر خدا بھی ملتا ہے تو اللہ والوں کے دربار دربار میں حاضر ہیں، اس بارگاہ میں حاضر ہیں کہ قسم خدا کی اس دربار کی تو شان یہ ہے، تاریخ شاہد ہے، اتہاس گواہ ہے کہ یہ وہ دربار ہے کہ یہاں فقیر آیا امیر بن گیا، یہاں گدا آیا تو سلطان بن گیا، یہاں فقیر آیا بادشاہ بن گیا، اور یہاں اگر کوئی اگلا آیا ہے تو وقت کا عالم تو وہ دربار عظیم الشان۔ اور کیوں نہ ہو کہ اس دربار کو اس ذات گرامی سے نسبت ہے کہ جسے دنیا اسلام آفتاب ولایت، ماہتاب معرفت، سلطان الاولیاء، شیخ المشائخ سیدنا سرکار حافظ شاہ جمال اللہ رضی اللہ عنہ۔ گرو بھائی جی حق بات ہے، یہ وہ دربار ہے کہ جس دربار کو اس دربار سے نسبت ہے۔ جی جی جی، اور یہ تو بڑا ہی حسین رشتہ ہے گرو بھائی، بڑا ہی عظیم الشان رشتہ اور بڑا ہی عجیب و غریب رشتہ۔ ہاں، ان دونوں درباروں کا آپس میں بڑا ہی عجیب و غریب رشتہ۔ ارے بھائی، ہر باپ کو اولاد پہ ناز ہوتا ہے، ہر استاد کو شاگرد پہ ناز ہوتا ہے، بولو بھائی، ہر پیر کو مرید پہ ناز ہوتا ہے، لیکن شاہ درگاہی محبوب الہی تاریخ کے وہ مرید ہیں کہ دنیا کے ہر پیر کو اپنے مرید پر ناز ہوتا ہے، لیکن یہ وہ مرید ہیں کہ جن پر پیر ناز کرتا ہے۔ ہر پیر کو مرید پر ناز ہوتا ہے، بولو بھائی، جنرل بات ہے، کامن بات ہے، عام بات ہے، ہر پیر کو مرید پر ناز ہوتا ہے، لیکن یہ ایسے مرید کہ پیر صاحب کو بھی ان پہ ناز ہے۔ تو بولو سبحان اللہ اکبر۔ اور کس انداز کا ناز ہے گرو بھائی، کس شان کا ناز ہے، ناز بھی ملاحظہ فرمائیں۔ میں نے وہ کرامت حضرت کی پڑھی ہے، ایک مرتبہ رامپور میں بارش نہیں ہوئی، کیا نہیں ہوئی؟ ہاں، بارش نہیں ہوئی، برسات نہیں ہوئی، لوگ پریشان، کریں تو کریں، تو جب اٹکتی ہے تو اللہ والوں کی یاد آتی ہے، تو جب اٹکتی ہے اللہ والوں کی یاد آتی ہے، اور جب ناٹ کے تو پھر وہ نیتاؤں کی یاد آتی ہے، ہاں، فلم ایکٹروں کی یاد آتی ہے، نوابوں کی یاد آتی ہے، امیروں کی یاد آتی ہے، اور جب اٹکتی ہے تو اللہ والوں کی یاد آتی ہے۔ آج کا بھی معاشرہ ہے ہمارا، آج کا بھی ہمارا یہ معاشرہ ہے کہ جتنے بھی اچھے کام ہیں وہ مشکل میں یاد آتے ہیں۔ آج نعت شریف 40 تک محدود ہو کے رہ گیا، آج میلاد شریف 30 تک محدود ہو کے رہ گیا، آج قرآن خوانی 10ویں اور 20ویں تک محدود ہو کے رہ گیا۔ بولو بھائی، یہی مسئلہ ہے۔ گھر کو گیا اب قرآن خوانی، گھر میں کوئی مر گیا اب میلاد شریف ہے، اٹکتی ہے تو اللہ والوں کی یاد آتی ہے۔ مثال کے طور پر ابھی پچھلے دنوں میں وہ ایک مسئلہ چل رہا تھا
बकरीद से पहले अभी याद नहीं है आपको चुटिया वाला एक मसला चल रहा था बकरीद से पहले। जिस औरत ने कभी कुरान शरीफ खोल के नहीं देखा, जिस औरत ने कभी शबे बरत में भी कुरान खोल के नहीं देखा, जिस औरत ने कभी रमजान में कुरान खोल के नहीं देखा, पता ये चला कि उन दिनों 11 से 12 बजे सो गई। क्यों? कहीं छुट्टियां गायब ना हो जाए। छुट्टियां की बड़ी फिक्र थी आपको, छुट्टियां गायब ना हो जाए। जिस औरत ने कभी नमाज नहीं पढ़ी, जोहर की नमाज कभी नहीं पढ़ी, असर की नमाज कभी नहीं पढ़ी, मगरिब की नमाज कभी नहीं पढ़ी, ईशा की नमाज कभी नहीं पढ़ी, पता ये चला कि 5 वक्त तो पढ़ी रही थी, कम से कम 25 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ रही। क्यों? कहीं छुट्टियां गायब ना हो, छुट्टियां की बड़ी फिक्र थी और छुट्टियां गायब ना हो। जिस औरत ने ये कंडीशन थी, मदरसे के बच्चे परेशान थे, कुरान पानी करते थे, बलाओं को बुलाने का काम औरतें कर रही थी और भगाने का काम तो मामले लगे पड़े थे। कुरान खानी पे कुरान खानी, फातिहा पे फातिहा, दरूद पे दरूद, कुल शरीफ पे कुल शरीफ। क्यों? कहीं छुट्टियां गायब ना हो, छुट्टियां गायब ना हो। कोई फकीर कभी किसी दरवाजे पे खाली हाथ लौट के नहीं गया। उन दिन जहां से कभी कुछ नहीं मिला, बस एक ही जुमला मिलता था, बाबा माफ कर, बाबा माफ कर। जिस दरबार से कभी कुछ ना मिला हो तो पता ये चला 10 का नोट मिल गया, ना रुपए ना 2 रुपए, 10 का नोट। क्यों? कहीं छुट्टियां गायब ना हो। ऐसा ना हो कि रात को सोए और सुबह को साफ मिले, नमाजों पे नमाज, रोजों पे रोजे। अल्लाहू अकबर। जिस औरत ने कहीं बुर्का नहीं पहना, बोलो भाई सच्चाई बयान कर रहा हूं, मुआशरे की बात चल रही। जिस औरत ने कहीं बुर्का नहीं पहना, बाजार गई बगैर रुके के, मेहंदी हॉल गई बगैर रुके के, रिश्तेदारों में गई बगैर रुके के, हत्ता के मजार पर भी आई तो बगैर रुके के। बोलो भाई। और उन दिनों कंडीशन ये थी, औरत तो औरत, लड़की तो लड़की। जिन लड़कों के लंबे बाल थे वो भी रुमाल पहन के चल रहे थे, उनके भी सर पर लाल रुमाल था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो जो भूत और चुड़ैल है, कहीं ऐसा ना हो कि लड़कियों के धोखे में हमारी ना काट ले। जिन लड़कों के लंबे बाल थे वो भी सर पे रुमाल डाल के निकल रहे। क्यों? अटकी पर याद आती, अल्लाह वालों की अटकी पर याद आती है। तो उन दिनों आपने बखूबी देख लिया कि वैसे जिसने कभी कुरान ना पढ़ा हो, जिस औरत ने कभी कुल शरीफ ना किया हो, जिस औरत ने कभी नमाज ना पढ़ी हो, उन दिनों नमाजों पे नमाज, रोजों पे रोजे, रात को सूरह बकर पढ़ के सो रही है, सूरह यासीन पढ़ के सो रही है। मैं औरतों से कहना चाहूंगा, आज आप सूरह बकर पढ़ रही हो, आज आप सूरह यासीन पढ़ रही हो, आज आप 10 सिपारे पढ़ के सो रही हो, क्या आपने वो हदीस पाक नहीं पढ़ी? कि सरकार फरमाते हैं कि ऐ अल्लाह के बंदे, ऐ इस्लाम के मानने वाले, ऐ मेरे उम्मती, अरे जब तू रात को सोने का इरादा करे, बिस्तर पर लेटे, तो 1 मर्तबा आयतल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर जम कर लेना। अरे तेरा काम होगा मुझे पढ़ना और मेरा काम होगा रात भर तेरी हिफाजत करना। एक फरिश्ता मुकर्रर कर दिया जाता है जो रात भर उसकी हिफाजत करता। अल्लाहू अकबर। वो हदीस आपने नहीं पढ़ी, कभी आयत कुर्सी पढ़ के आप नहीं सुनी, कभी कलमा शरीफ पढ़ के आप नहीं सुनी, कभी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के नहीं सुनी, और आज छुट्टियां की कटने की नौबत आई, 11 से 12 पढ़ के सो रही, छुट्टियां गायब ना हो जाए। कभी बुर्का नहीं पहना, बोलो भाई। मज़ार पे भी आए तो बगैर रुके के, और दावा क्या है? हम हजरत फातिमा की सच्ची खादिमा, हम हजरत फातिमा की कनीज हैं, हम हजरत फातिमा की गुलाम। बोलो भाई, ये तो दावा है, यही तो आपका कहना है। और आपकी जिंदगी का आलम ये है कि आप बेगुफा बाजारों में घूम रही, आप बेपर्दे के मज़ारों पे आ रही, आपको शर्म आनी चाहिए।
ارے حضرت فاطمہ کی تو شان یہ ہے، سب بولو سبحان اللہ، بچہ پر بول دے سبحان اللہ، اور محبت سے بول دے